السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے پورے عالموں کو، پورے عالموں کو پالنے والا۔ تو عالم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 عالم ہیں، 40,000۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں۔ کیوں؟ عالم کی جمع عالمین ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس ہیں، یعنی تمام جن میں زندگیاں ہیں۔ آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب اسی میں داخل ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی صرف انسانوں کو نہیں، صرف پرندوں کو نہیں، صرف چرندوں کو نہیں، صرف پانی کے مخلوق کو نہیں، بلکہ پورے جتنے بھی عالم ہیں اللہ کے علم میں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اندازاً جتنے بھی عالم ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو پال رہا، سب کو پال رہا، سب کو پال رہا۔ تو یہ اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے، کہ بات یقین اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے کہ ہم سب کا پالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ بس صرف اللہ ہے۔ ہر بچے کے اندر یہ عادت ہو، ہر بچی کے اندر یہ عادت ہو، یہ عادت ماں باپ سکھائے کہ کوئی بھی چیز بچوں کو دینا ہے تو بچوں کو یہ بولیں کہ یہ چیز اللہ جی دیے ہیں، اور بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ بچے کوئی بھی چیز ماں باپ سے پوچھے تو ماں باپ بچوں کو بولیں کہ بیٹا ابو سے پوچھنے کے بجائے، میرے سے پوچھنے کے بجائے اللہ جی سے پوچھو، اللہ جی دیتی۔ مثال کے طور پر بچی کو ابو مجھے آئس کریم ہونا، تو ابو بولنا کہ بیٹی مجھے نہیں، اللہ جی کو بولو، اللہ جی دیا ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کا قصہ غالباً نام کئی سارے نام آتی ہیں، ان میں قطب الدین عالم یا کئی سارے نام آتے ہیں اللہ والوں کے، میں بھول رہا ہوں، وہی قصہ 2-3 اللہ والوں کے نام سے سنا ہوں، پڑھا بھی ہوں۔ بچپن سے ماں کی عادت تھی کہ بچہ جو بھی چیز پوچھتا ماں بولتی کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ جی کیا کریں گے؟ دے دیں گے۔ کبھی بھی بھوک لگتی، بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو، مصلی بچھا کر، اللہ جی کیا کریں گے؟ دے دیں گے۔ تو بچہ نماز پڑھنے تک ماں جلدی جلدی وہ چیز کیا کرتی؟ لاتی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ غالباً ماں شکر رکھ دیتی تھی۔ اسی طرح اور بھی اللہ والوں کے قصے آتے کہ فلاں جگہ پر روٹی رکھ دیتی، فلاں جگہ پر کھجور رکھ دیتی، اور کہتی کہ دیکھو اللہ جی وہاں رکھے رہیں گا، اللہ جی یہاں رکھے۔ یہ عادت بن گئی تھی بچے کی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ماں مہمانوں کے گھر چلی گئی، ماں مہمانیں گھر چلے گی، بچے کو مدرسے سے آنے تک وقت ہو گیا، تو ماں کو فوراً سمجھ میں آیا کہ میرا بچہ آنے کا وقت ہو گیا۔ میرا بچہ آتے فوراً کیا کرتا؟ بھوک کی وجہ سے کھانا پوچھتا۔ تو ماں دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور دل میں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ اتنے دن بچہ تیری ذات پر بھروسہ رکھا تھا، آج وہ بچہ جب نماز پڑھے گا، جب وہ خالی گھر دیکھے گا تو میرے بچے کا یقین پھر ختم ہو جائے گا، تیرے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کسی بھی طرح میرے بچے کی کیا کر،
حفاظت کر، میرے بچے کو کسی بھی طرح تیرے پر بھروسہ جانے سے بچا لے۔ ایسی دیندار مائیں ہوتی تھی، فکریں کرتی تھی، تب جا کر ان کے گودوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے، سفیان ثوری جیسے بچے، کتنے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ یہ سب ماؤں کی گود ہی سے تربیت پائے۔ تو بچہ معمول کے مطابق آیا، مصلی بچھایا، پڑھ لیا، چیز مل گئی، کھا لیا، سو گیا۔ ماں دوڑتی دوڑتی ہوئی جلدی آئی، آ کر دیکھی تو بچہ سو کر ہے۔ چلو بچہ سو گیا، جلدی جلدی کیا کری ماں، روٹی گیٹی پکال کو چھپال کو، بیٹے کہنے لگی بیٹے بھوک لگ رہی ہے، چلو جاؤ کھا، نماز پڑھ لو، اللہ سے بول کو لے لو۔ نہیں امی آج گھر آیا بہت زیادہ بھوک لگی تھی، تو کوئی معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھا، نماز پڑھ کے کہنے لگا کہ اللہ آج بھوک بہت زیادہ ہے، آج بہترین سے بہترین کھانا کھانا میں، تو میں گھر میں تلاش کرا تو اتنا بہترین کھانا ملا کہ میری زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ کھانا کھا کر مجھے اچھی نیند آ گئی۔ تو سوچ کر دیکھو کہ جو اللہ کی ذات پر ایک چھوٹا سا بچہ بھروسہ کریا ہے، تو اللہ اس بچے کے بھروسے کو نہیں توڑ رہی، ہمارے بھروسے کو کیسا توڑ سکتے اللہ؟ بھروسہ رکھنا تو چاہیے، نہ ہوتا پکا بھروسہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ 1 روٹی صدقہ کرتے، 9 روٹیاں آتے، 8 روٹیاں آتے تو کہہ دیتے کہ نہیں نہیں ہمارے گھر کو نہیں، آگے، اس لیے کہ اللہ بولے 1 دیا تو کہتے دے تم 10 دے تو، اس لیے 10 ہے تو ہمارے گھر کے نہیں کہ تو دوسرے گھروں کے بھیج دو۔ ایک مرتبہ خاتمہ کہنے لگی کہ نہیں 9 روٹیاں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی نہیں نہیں 10 روٹیاں، نہیں نہیں 9 روٹیاں، نہیں نہیں 10 روٹیاں، ہاں 10 روٹیاں سے 1 روٹی میں اٹھا کر رکھ لی تھی۔ کہنے لگی اللہ خود بول رہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، اللہ کے لیے 1 دیو اللہ 10 دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں روزانہ 1 روٹی دیال کو 10 روٹیاں کا انتظار کر لے بیٹھنا، آتے نہیں۔ اللہ بولی 1 دیال کو کتنے کا انتظار کرو، 10 کا انتظار کرو، آتے نہیں، یہ نیت الگ ہے۔ تو بولا کیا مطلب، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ تو تفصیلاً بات آئی تھی۔ اور اسی طرح دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ کیا مطلب، نصف اللہ کے لیے، نصف بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے حمیدنی عبدی، اللہ فوراً جواب دیتا کہتا میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ٹکاؤ، الرحمن الرحیم ٹکاؤ، مالک یوم الدین ٹکاؤ۔ کیوں؟ جواب آ رہا اللہ کا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کا جواب آتا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے کیا کی، میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد ثنا بیان کی۔ اللہ جواب دے دیں گے بندے کا۔ ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا ہے؟ ٹکاؤ، ٹکا کو پڑھو۔ جب اللہ والے پڑھتے تھے تو لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے تھے اللہ والوں کو کہ ان کی زندگیوں میں کتنا سکون ہے، نمازی کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ان کی زندگیوں میں کتنا سکون ہے، کہ تو اتنا سکون سے نماز پڑھتے، اتنا اعضاء کو اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ۔ ہمارے بڑے مفتی صاحب پڑھتے تھے نماز، اتنی پیاری لگتی تھی ان کی نماز، واہ، دیکھ لے گھر جانا، بہت سکون سے رکوع کرتے، سکون سے سجدہ کرتے، اطمینان سے اٹھتے، آرام سے کھڑتے، مزہ آ جاتا اللہ والوں کو نمازوں میں دیکھیں تو کیا بہتر۔ اس سے معلوم آتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنا سکون ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کبھی اتنا اچھا لگا سب، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اتنا اچھا کئی کو لگا سو، آج معلوم ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری کے دن کئی کو اچھے لگے، اب معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ بات کرتا تھا، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے بڑے اطمینان سے۔
جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، بڑپنا بیان کیا ہے، میرا بندہ میری عظمت بیان کیا ہے. تو اللہ جواب دیتی. یہ تین آنکھوں اللہ کی تعریف، یہ تین آنکھوں اللہ کی تعریف. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے پورے جہانوں کا. اب تعریف اللہ کی تعریف خود کر رہی، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کی تعریف کون کر رہی؟ خود اللہ کر رہی. یہ بھی اللہ کے لیے. بندے اللہ کی تعریف کرتی. کون ہے؟ بندے. یا الہی لا تراہ العیون، اے میرے اللہ، اے وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دے سکتی. ولا تخالطہ الظنون، جسے سوچا جائے عقلوں میں تو سوچنا بھی نہیں آتا. ہمارے نبی کہا کرتے تھے انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ تو ایسا پہلا ہے کہ تیرے سے پہلے کوئی نہیں. انت الاخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی نہیں. انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو ایسا کھلا ہوا ہے، ایسا ظاہر ہے کہ تیرے سے کوئی بڑی چیز نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا بہترین تعریف. یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈیوں کو درست کرنے والے. یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو بھوک پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے. یا جبار السماوات والارض، یا عماد السماوات والارض. یہ سب تعریفیں بندہ کرتا ہے. کس کی؟ اللہ کی. یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بعض مرتبہ اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے. کس کی؟ اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتی. جیسے اللہ ہمارے نبی کی تعریف کرے انک لعلی خلق عظیم. اللہ صحابہ کی تعریف کرے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے جسم کا نہیں. ان کے دلوں کا امتحان لیا تو دلوں کے امتحان میں بھی پاس ہو گئے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. بھائی ظاہر سے تو ہر ایک آدمی پاس ہو جاتا، خالی پکڑی پہ لگ، جبہ پہ لگ، داڑھی چھوڑ لیا. تو اصل امتحان اللہ دل کا لیا. صحابہ کا تعریف کر رہا اللہ. ماں باپ کی اطاعت کرنے والوں کو کیا کیا ملنے والا، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. نبیوں کی باتوں کو تو ایک اللہ بندوں کی تعریف کرتا. بندے خود بندوں کی تعریف کرتے. سرمایہ اللہ خود اپنی تعریف، اللہ خود اپنی تعریف، اللہ بندوں کی تعریف. ارے بسد میں اللہ اپنی تعریف، اللہ بندوں کی تعریف. بندے اللہ کی تعریف، بندے بندوں کی تعریف. سر میں آ رہا ہے؟ بندے اللہ کی تعریف کرتی، پھر بندے خود بندوں کی تعریف. اب بندے بندوں کی تعریف کر لیتی نا، اس میں بھی چار قسم کی. مسلمان کی تعریف کرتا، مسلمان کی تعریف کرتا. مسلمان کافر کی تعریف کرتا، کافر مسلمان کی تعریف کرتا، کافر خود کافر کی تعریف کر لیتا. چیزوں کی تعریف ہو، انسانوں کی تعریف ہو، مسلمانوں کی تعریف ہو، زمین و آسمان کی تعریف ہو، نباتات کی ہو، جمادات کی ہو، کسی کی بھی پوری کائنات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تعریف ہو رہی ہے تو وہ تعریفوں کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. بعض لوگ کہتے کہ اللہ اللہ بولنے سے کیا مل جاتا. ہمارے پیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت سے ایک آدمی کہنے لگا کہ تم اس سے کب دیکھو اللہ اللہ بولتی، اللہ اللہ کا ورد کراتی، تم نہ دوسرا کام نہیں کیا. تو حضرت کہنے لگے کہ یہ بات کل میدان حشر میں اللہ کے سامنے بول ڈال بات ہو کہ اللہ ان کو دنیا میں اللہ اللہ بولنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کامیاب ہوا تھی نہیں. اللہ بول رہا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتے رہو. امر کا صیغہ، امر استمرار پر دلالت کرتا، ہمیشہ ہمیشہ پر دلالت کرتا. اللہ بول رہا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھتے رہو. واستغفر، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کتنا کرو اللہ بولے نہیں، عمر کی قید نہیں، زندگی کی قید نہیں، دنوں کی قید نہیں. وسبحوہ بکرۃ واصیلا،
صبح میں بھی کرو شام میں بھی کرو. یعنی مطلب کیا؟ اللہ کی تعریف کرتے رہو. نہ صبح ہے نہ شام ہے, ہر چیز میں اللہ یاد آتا ہے. ہر چیز میں کوئی بھی چیز دیکھو ہمیں بنانے والے تک رک جاتی, اس سے آگے نہیں جاتے. مثال کے طور پر بہترین سے بہترین موبائل فون ہمارے سامنے آیا, ہمیں موبائل فون کی تعریف کرتی ہیں کہ کیا بنایا دیکھنے موبائل فون والا, واقعی میں بڑا زبردست بنایا. اس کے اندر اتنی عقل پیدا کرے سکون. بہترین سے بہترین کھانے کی چیزیں کھاتے رہتی, ہوٹل میں بیٹھ کو, ریسٹورینٹ میں بیٹھ کو, بہترین سے بہترین کیا مزیدار پکائیں. دیکھو وہ مزیدار پکانے کے لائق بنایا سکون اللہ. بہترین سے بہترین برجاں, بلڈنگاں, ٹریناں, گاڑیاں, کپڑے یہ وہ, کتنی چیزوں کی آج تعریفیں ہو رہی ہیں. بھائی ان سب تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے تمہیں کس کی بھی تعریف کرو, تمہیں مسلمان کی تعریف کرو, مسلمان غیر کی تعریف کرو, غیر کی تعریف کرے, غیر مسلمان کی طرف کرے, بندہ اللہ کی تعریف کرے, اللہ بندے کی تعریف کرے, سب 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 تعریفیں کس کی جاری ہوں؟ اللہ کو جا. ارے بس ہر ایک انسان کی سوچ بدلا لینا سوچتا. کیوں؟ بنانے والا اللہ ہے تو تعریفیں کسے جاتی؟ اللہ ہی کو جاتی. اسی لیے یؤذینی ابن آدم, اللہ فرماتی آدم کے بچے مجھے بہت تکلیف دیتی. آدم کے بچے مجھے بہت تکلیف دیتی. کیوں؟ یسب الدہر وانا خالق الدہر. وہ زمانے کو گالیاں دیتی. زمانے کو بنانے والا تو میں نا. بھائی پیر کو بنائے سو, منگل کو بنائے سو, وہ 20 پر 9 تاریخ اماواسیا, چاند رات, یہ رات وہ رات, محرم کے مہینہ, سفر کا مہینہ, یہ منحوس دن وہ منحوس دن, یہ نحوست والا دن وہ نحوست والا دن. ارے بنائے کون یہ سبھی؟ اللہ. تو اللہ یہی تو کہنا چاہتا ہے یؤذینی ابن آدم, آدم کے بچے مجھے بہت تکلیف دیتی. ہمیں ڈر گئے, اللہ تجھے تکلیف کیسے؟ اللہ اسب الدہر وانا خالق الدہر. وہ زمانے کو گالیاں دیتی. زمانے کو گالیاں دینے والا تو میں, زمانے کو پیدا کرنے والا تو میں ہی تو ہوں. منڈا کا بارش پکڑ لیا ہے, یہ دھوپ کیا کی پکڑ ڈالی ہے, یہ دھوپ دیکھو, یہ چھاؤ دیکھو, یہ اندھیرا دیکھو, یہ اجالا دیکھو, یہ سورج دیکھو آج کتنی گرمی پھینک رہا, یہ چاند دیکھو آج کتنی گرمی پھینک رہا. قسم خدا کہ اللہ جتنی ضرورت ہے اتنی بھیج رہا. اگر رتی زیادہ بھیج ڈالتا تو آدمی راخ ہو جاتے. اگر بھیجتا نہیں ہوتا تو آدمی مر بھی جاتے. سر کو نہیں بھیجا رہتا تو چاند کو بھیج رہا, اس میں بھی حکمت ہے. ارے بس سب میں ہر ایک چیز کو گالیاں نہیں, ہر ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہی تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو اللہ کا. سورج سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اگر اللہ سورج روک ڈالے تو آسمان سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اگر اللہ آسمان ہٹا لے تو چاند سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اگر چاند ہٹا لے تو اللہ رات و دن سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اگر ہٹا لے تو اللہ. تو یہ کہ ایک چیز بیکار نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کام کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تو حکیموں کے حکیم ہے. اللہ تو حکیموں کے حکیم ہے. اللہ سے زیادہ جاننے والے کوئی نہیں ہے. تو اللہ کوئی بھی کام دنیا میں کرا رہیں گے تو اس کے پیچھے حکمت ہے. ارے بس بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ پورا کرا رہا ہے تو جھوٹ بھی اللہ نہ بولنے کرا رہا سو. اب ہر چیز کس کی طرف سے ہے؟ تقدیر. کس کی طرف سے ہے؟ تقدیر. اللہ لکھ ڈالے ہے یہ چیز ہوتا ہے, یہ چیز کرنا کو. تو اب میں جھوٹ بولا تو بھی کون لکھو ہی سو؟ اللہ نہ لکھے ہی, اس لیے نہ میں جھوٹ بولے سو. شراب پی لے کو اللہ نہ لکھا میرے مقدر میں شراب. زنا کر ڈال کو اللہ میرے مقدر میں زنا لکھے ہی. قتل کر ڈال کو میں کیا کروں؟ اللہ میرے مقدر میں کیا لکھو تھے؟ قتل لکھو تھے. اللہ جو لکھی وہ نہ ہو رہا ہے. اللہ لکھے ہی, لیکن کب کب ہوتا وہ لکھے نہیں. انسان کو معلوم کرا نہیں. کیا کرا نہیں اللہ کا؟ اب انہیں جھوٹ بولتا ہے کوئی انسان کو معلوم کرا نہیں, لکھے جھوٹ بولتا ہو کو, لیکن کب کرتا ہے یہ لکھا ہی نہیں اللہ. کہ تو کل قیامت کے دن کھڑے آتا, اللہ تمہیں بولنے میں نہ میں بھی جھوٹ بولے سو, تمہیں لکھنے میں نہ میں بھی جھوٹ بولے سو. اللہ بولتی میں کب لکھا تجھے معلوم ہے؟ اللہ تمہیں لکھنے میں نہ میں چوری کرے سو. بعض لوگ بولتی ہمارا مقدر حضرت ہمیں کیا کریں گے. ارے دنیا مقدر کی ملتی ہے, لیکن قبر مقدر کی نہیں محنت سے ملتی سو. جنت مقدر کی نہیں کس سے ملتی سو؟ محنت سے ملتی سو. اللہ مقدر سے نہیں بلکہ محنت سے ملتا سو.
अरे वसद में मुकद्दर से मिलना रहता तो अल्लाह कितने लोगों को ईमान की दौलत दिया रहता, जो मेहनत पड़े, जो तकलीफें उठाए अल्लाह उनको। तो अल्लाह तकदीर तो लिखे लेकिन अल्लाह किसी को मालूम करा नहीं। ये सब बहुत अजीब दूर दूर चले आ रही बात है। बस इतना तो याद रखो कि जितनी भी कायनात में तारीफें हो रही सब के सब किसके लिए हो रही? अल्लाह के लिए हो रही। अब जहन में एक सवाल आता, जो भी दुनिया में काम हो रहा है उसके पीछे अल्लाह की मर्जी है। उसके पीछे क्या है? अल्लाह की मर्जी है। तो अब कितने कत्ला होते ही ना, ये भी हर काम हो रहा है, ये भी काम, जो भी काम हुआ वो काम के लायक बने सो अल्लाह। इतने खतला हो रही ना, ये खतला भी अल्लाह करा रही कि ये भी तारीफ की अल्लाह को। कितने बहुआ को जला को मार डाल रही ना, कितने शराबे को गला काट को मार डाल रही, कितने बच्चियों को गला काट को मार डाल रही, बलात्कार कर को मार डाल रही, जान से मार डालते ही नहीं, बहुत सारे को टुकड़े टुकड़े कर को फेंक डालते ही। ये भी दुनिया में काम हो रही ना, ये काम की भी तारीफ अल्लाह कुछ ना जाती है। आदमिया की अक्ल छोटी है, बात समझ में नहीं आती। ये छोटे छोटे अक्ला से ये बातें समझ में नहीं आती। अगर किसी का गला कट रहा है तो उसमें अल्लाह कुछ मालूम, कहीं को गला कट रहा है वो हमना मालूम नहीं। अगर किसी को मारा पड़ रही तो वो अल्लाह कुछ मालूम, कहीं को मारा पड़ रही हमना मालूम होता नहीं। हमें इतनी छोटी सी अकल रख ले को हमें गाँव कुछ समझ सके नहीं, हमें अल्लाह की कुदरत को समझने निकल गए। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ और रोड में लड़ाई शुरू हो गए, हम बैठा बैठा मालूम कर ले तुम्हें। अब मैं वहां गया भी, देखने वाले 4 रहती, सुनने वाले 25 रहती। देखने वाले कहते रहते सो लड़ी को सामने से 4, सुनने वाले लड़ी हो को चल गए रहती, लड़ने को पूरा एक 4 जने खड़े रहती, 25 जने आती। क्या कहते ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें एक मसाला लगा को 25 जने ऐसा कहते, पा उन्हें मार दला कहते, इन्हें मारा छोड़े नहीं रहते, वहां मिलाक भेज डाले रहती, ऐसा मार दला कहते, वैसा मार दला कहते, ये कहते वो कहते। अदमें क्या देते। तो मुझे खुद बाहर की बात समझ में नहीं आई तो मैं कुदरत की बात को कहां से समझ सकता हूं? इसे एक मिसाल से समझाता हूं। एक अल्लाह वाले दरिया के करीब जिक्र कर ले को फिर ले को थे। अचानक बिच्छू आया। अचानक क्या है? बिच्छू आया पानी के करीब। बिच्छू के पानी के करीब आ रहा, वो अल्लाह वाले गौर से देखे, तांबेली ऊपर आई, तांबेली। बिच्छू क्या करा? उसके ऊपर बैठ गया। दोस्ती इनकी है। कौन से दिन मिले थे भाई? अल्लाह वाले सोचे एक बिच्छू भी कदम उठा रहा है, इसमें अल्लाह कहे कि अल्लाह की मर्जी है। तांबेली भी कदम उठा रही है, इसमें कहे कि अल्लाह की मर्जी है। फौरन पीछा करे तांबेली का भी, बिच्छू का। फौरन तांबेली दरिया के उधर तरफ लेकर गई, बिच्छू को नीचे छोड़ी। बिच्छू फौरन गया, अल्लाह वाले भी पीछे पीछे से गए। देखे तो एक दरख्त के पास एक नौजवान पीकर पड़ा है, उसके सर के ऊपर सांप खड़ा है। सांप डसने गया, बिच्छू आया, फौरन डंक मारते ही सांप वहां मर गया। तो अल्लाह वाले देख ही रहे थे कि वो नौजवान उठा, वो नौजवान उठ को देखा, तो सांप को देखा, सांप मर को पड़ा है, बिच्छू जा रहा है तो समझ गया बिच्छू मंजे काटने आया है। बिच्छू मंजे काटने आया, वो बिच्छू को मारने गया। हालांकि बिच्छू काटने आया नहीं, तो बिच्छू को मारने गया ही नहीं। हालांकि बिच्छू बचा सो, उन्हें क्या समझ गया मुझे बिच्छू मार। तो अल्लाह वाला आकर कहने लगा, अरे बेवकूफ, अल्लाह तुझे बिच्छू रखकर बचाए, तू पी पी कर अल्लाह को भूल गया, लेकिन अल्लाह तेरा, अल्लाह जग जग को क्या कर रहा है? तेरी हिफाजत कर रहा। तो बिच्छू को उन्हें देखते ही फौरन क्या समझ गया कि बिच्छू मुझे काटने आया, हालांकि बिच्छू उसे बचा को जा रहा सो। ये बात दूसरे बोलने में मालूम हुआ, तब तक हमना मालूम नहीं हुआ था वो नौजवान को। नहीं तो आजकल हमें क्या कहते हो, देख भाई उसे गला काट डाले कहते, देख भाई उसे जला ले कहते, देख भाई उसे फांसी दिया ले कहते, देख भाई उसे ऐसा कर डाले कहते, देख भाई उसे वैसा कर डाले कहते। भाई ये सब मर्जी से हो रहा सो अल्लाह की। कई को हो रहा है, क्या वास्ते हो रहा है, ये हमारा अखलान से समझ में नहीं आता। 20 साल पहले एक माँ और एक छोटी सी बच्ची को पानी में डुबा को मार डाला एक आदमी, मल्लाह कश्ती चलाने वाला। तो अल्लाह 20 साल के बाद उसे फांसी की सजा दी। उसकी गलती नहीं थी उसमें। सुबह में आलक था भाई, बकरे काटता था, उन्हें खसाब था, उन्हें वो काम छोड़ डाल को, इन्हें भी भूल गया है, जमाना भी ज्यादा हो गया है, तो खसई का काम करता था। सुबह ही बकरे गिर काट डाल को, बैला गिला काट डाल को, कपड़े में खून लग था, हाथ में चाकू थी, आलक होता, अचानक एक आदमी आको ऊपर गिर गया।
अचानक एक आदमी आको ऊपर गिर गया, तो वो चीखा ना आवाजा, पूरे गांव वाले गली वाले सब खड़े हो गए। हाँ, इसके हाथ में चाकू है, इसके कपड़े पर खून है। नहीं, मैं बकरियां काटा हूं ना, सुनको देखो। वो तो मानता बहाने। तो फैसला भी हुआ, काजी साहब फैसला भी करे इसे फांसी पर छोड़ो। तब हंसा उन्हें, फिर रोया। क्यों? उसे वो याद आया कब 20 साल पहले इन्हें कर को भूल गया था कि एक औरत को और उसकी बच्ची को मार दिया था, जिना को कबूल लेने से वास्ते बीच पानी में डुबा को मार दिया था, बच्ची को भी औरत को भी। लेकिन वो औरत जिना करने का से तैयार नहीं हुई। बहुत लंबा किस्सा है, बस बोलना इतना चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। हमारे अक्लां से हमें समझना चाहे तो समझ नहीं सकते, हमारा अक्लां से समझ में नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा। एक पत्ता भी गिरना है तो अल्लाह की मर्जी से, किसी को मार पड़ रही है अल्लाह की मर्जी से, किसी को काटा जा रहा है अल्लाह की मर्जी से, किसी को मारा जा रहा है अल्लाह की मर्जी से, किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है अल्लाह की मर्जी से। वो कई को क्या वास्ते, वो महीने भी नहीं बोल नहीं सकते, तुम्हें भी नहीं बोल सकते, इंसान नहीं बोल सकते, यहां तक के फरिश्ते भी नहीं बोल सकते। फरिश्तों को भी मालूम नहीं कहता अल्लाह क्या लिखो इनको को, ये मालूम होता कब बाद में आते मालिक यौमिद्दीन। कई को क्या वास्ते वहां मालूम होता। अरे बस सबने तो बहुत जरूरी है ये ईमान लाना। देखो अल्लाह पर ईमान लाएगा ना, अल्लाह भी बड़ा सुकून देती, बड़ा इत्मीनान देती। एक आदमी था देहरिया का, तो अल्लाह को नहीं मानते। किसे नहीं मानते? अल्लाह को नहीं मानते। उन्होंने बोलते हैं कि अल्लाह नहीं, ये सब क्या भी नहीं भाई, खाली खा लिए पी लिए जी लिए मर गए, अल्लाह जन्नत जहन्नम में सब बेकार बात। तो एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को बुलाया, बेटा तुम ना पैदा करे सको। उनको तो बच्चा कहने लगा कि अल्लाह मैंने पैदा करे सो अल्लाह हो क्या, कहीं अल्लाह तुम्हारे दिखाओ। बच्चा खामोश था। देख मैं हूं, देख मुझे पैदा करे अल्लाह ने, मुझे पैदा करे हमारा अम्मी अब्बा, मैं होना बोल तुम पैदा करे हमारा अम्मी अब्बा। तो इत्तेफाक से उसकी एक अंखी बंद एक अंखी खुली, काना था उन्हें, काना बोलती नहीं, एक अंखी कमजोर एक अंखी अच्छी, एक अंखी पूरी बंद एक अंखी खुली। बच्चा लीड़ को हंसा कहते, मुझे हमारा अम्मी अब्बा पैदा करे ही, देख मैं हमारा अम्मी अब्बा को दिखाता हूं, तुझे अल्लाह पैदा करी करा है, तो अल्लाह को दिखा। बच्चा लीड़ को हंसा कहते, कहीं को हंस रहा तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे मालूम हुआ क्या, अब मुझे मालूम हुआ अल्लाह तो ऐसा बोलता होगा, तुझे एक अंकी देखो भेजी सो दूसरी अंकी तुम्हारा अम्मी अब्बा के पास ले ले को। अब तू बोल रहा नहीं है अम्मी अब्बा पैदा करे को, दूसरी अंकी किसकर ले ले, अम्मी अब्बा कर ले ले को, अल्लाह तुझे खाना बना को भेजी सो जा ले ले जा अम्मी अब्बा का निष्कर्ष। कहां से ले लेंगे अम्मी अब्बा से? अल्लाह की साथ पर भरोसा रखो, अल्लाह बड़ी सुकून की जिंदगी देता है इंशाअल्लाह, रब्बुल आलमीन है। अब दूसरी बात है अर्रहमान रहीम, बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला। रहमान भी एक ही, रहीम भी एक ही, पूरे अल्लाह के सिफात एक एक मर्तबाएं हैं, लेकिन रहीमा रहीम रहमान एक ही नाम के दो सिफताएं हैं, एक ही नाम के दो सिफता। अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह गुस्से वाला नहीं है, तुम्हारा अल्लाह बदला लेने वाला नहीं है, तुम्हारा अल्लाह जान से मारने वाला नहीं है, तुम्हारा अल्लाह सख्ती करने वाला नहीं है, तुम्हारा अल्लाह इंसाफ करने वाला है, रहम करने वाला है, मेहरबान है, माफ करने वाला है। अरे बस सब में यानी अल्लाह तसल्ली दे रहा कुरान शुरू करते ही, अर्रहमान रहीम, डरो न को, डरो न को। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान पहला अल्लमल कुरान, यानी अल्लाह कुरान को सिखला रहा रहमान बनकर। यानी अल्लाह बहुत बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले। ये हमने इससे मालूम हो रहा है, मौजा मालूम हो आता है कि 1 साल लगातार गुनाह करे, माँ बाप की बात मान नहीं सका तो माँ बाप तंगा को भेज डालते घर से बाहर। कोई 25 साल से नाफरमानी करा, कोई 30 साल से नाफरमानी करा, कोई 40 साल से नाफरमानी करा, कोई लगातार जिने कर रहा है, कोई लगातार खूना कर रहा है, कोई लगातार सूद खा रहा है,
کوئی لگاتار حرام کاری کر رہا ہے، بیپار میں جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا، فراڈ کر رہا ہے، ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہے، بیوی بچے ماں باپ پر، بچوں شوہر کے اوپر ظلم کر رہی، بچے ماں باپ پر، ماں باپ بچوں پر، چاروں طرف سے ظلم ظلم ظلم، ہر طرف سے ظلم کے اندھیرے پھیل گئے، لیکن آج تک عذاب، اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ رحمان ہے، رحیم ہے، مقدرہ، رحم کر رہا ہے۔ رحمان یہ عام ہے پوری کائنات میں، سب کے اوپر رحم کرتا، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو بھی کھلاتا ہے، سب کو بھی پلاتا ہے، سب کو بھی کپڑے دیتا ہے، سب کو بھی زندگی دیتا، لیکن رحیم صرف جنت میں، آخرت میں۔ رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے، کہ وہاں کافر کو جنت نہیں، وہاں مشرک کو جنت نہیں، وہاں مجوسی کو جنت نہیں، وہاں یہود و نصارہ کو جنت نہیں، وہاں منافق کو جنت نہیں، وہاں بغیر گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر جانے والے کو جنت نہیں۔ وہاں رحمان نہیں اللہ، وہاں رحیم، وہاں آپ کو خاص، یہاں آپ کو عام۔ رحمان یاد رکھو عام رحمت اللہ کی، کہ پوری کائنات پر ماننے والوں کو کھلاتا ہے، نہیں ماننے والوں کو کھلاتا ہے، لیکن رحیم خاص، رحیم خاص ہے، کہ صرف قیامت کے دن میدان حشر میں جو اسے مانے تھے، جو اس پر ایمان لائے تھے، جو اس کی باتوں کو سنے تھے، ان کو ایک ہی جنت دیتا ہے۔ باقی سب لوگ بولتے رہے تو اللہ کہتا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کتے کی بھونک بھونکو نہ کو، خاموش نکل چلو، میرے سے بات بھی کرو نہ کو۔ تمہارا غصے سے بولتا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ بولتا کہتے ہیں گنہگاروں کو بازو ہٹا لو، گنہگاروں کو بازو ہٹا لو، ان سے بات چیت نہیں، نافرمانوں کو کیا کرا لو، بازو ہٹا لو۔ تو ڈرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میدان حشر میں اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑ دوں گی، میں گنہگاروں کے ساتھ کھڑ دوں گی۔ بعض آیتیں ہیں ڈر لگتا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس کی مثال حضرت جی فرمایا کرتے ہیں وَقِفُوهُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح ایئرپورٹ میں پاسپورٹ چیکنگ ہو گیا، امیگریشن پورا ہو گیا، بیگ چیکنگ ہوگی، پورا کا پورا بورڈنگ پاس پورا کا پورا ختم، اب فلائٹ کے واسطے جاری، گیٹ کھلتے ہی اب انٹر ہو جاتے ہیں، اب ووٹ لاسٹ، اس کے بعد سیدھا فلائٹ، تو وہ ڈور تک چلے گئے، پولیس والے آگے، سر تمہارے سے رہتی بات کرنا رہتی، بازو تھکا پھکا ہو جاتا جان، کہیں کو تو پورے چل جا رہی فلائٹ بھی، اب فوراً کیا ہو جاتی ہے، نکل جاتے ہیں، اسے ڈر کہیں کو بلائے مجھے بازو، کہیں کو بلائے مجھے بازو، سر رتی بازو تھوڑی دیر بلا لے جائے، پھر سر تمہارے ہینڈ بیگ دکھاؤ، سر تمہاری پرس دکھاؤ، چیکنگ کرے تو اس میں چاقو تھی، اس میں ڈرگس تھا، اس میں کیا تو ایسی چیز تھی جو قانون کے خلاف تھی، تو فوراً کیا کرتی اسے پکڑ کے چلے جاتی، جانا تھا اس کا، تھوڑی دیر میں اب لینڈ جانا تھا، اس نے اندر جا بیٹھا فلائٹ میں مسرورنا تھا، لیکن قریب گیا تھا، پکڑ کے چلے گا بلالا کو۔ اسی طرح جنت میں جاتا رہتا کہتا خوش ہو کو ناچ لے کود لے کو، فرشتہ آتے کہتا رتی بازو تمہارے سے بات کرنا، کہتا اللہ رتی بازو تمہارے سے بات کرنا، کہتا کیا ہو جا بلا لے جا، دیکھے تو بیوی کھڑی رہتی ہے، ماں کھڑی رہتی ہے، بیٹی کھڑی رہتی ہے، بہن کھڑی رہتی ہے، حق لینے والا کھڑا رہتا ہے، ماری صلاح کھڑا رہتا ہے، اللہ انہیں چلا میں نے مارے، انہیں چلا جھوٹ بولے، تو کیا حالت ہماری، یہاں تو فلائٹ بھئی، وہاں تو جہنم، جنت مس ہوگی نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتی بعض آیتیں پڑھنے کی وجہ سے۔ تو وہاں رحیم ہے اللہ، یہاں رحمان ہے، یہاں سب کو کھلاتا ہے، دھوکے میں آگے، ہمیں دھوکے میں آگے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، دھوکے میں آگے ہمیں، اسے خوشیاں سمجھ گئے، دھوکے ماؤنوں کو اللہ اس لیے فرماتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے ماؤنوں کو، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے بے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، بہت لمبی بھی ہے، بہت بہتر بھی ہے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے۔ تو بولنے کا کیا مطلب، ہمیں دنیاوی زندگی کو دیکھو، دنیاوی چیزوں کو دیکھو، ہمیں دھوکے میں آتے، دیکھو بھائی ہمیں دیکھتے آسمان کو کتنے سالوں سے ہے، کتنا خوش نصیبی نے،
जमीन को देखती कितने सालों से, कितनी खुश नसीब, किसी किसी देखी रहती नहीं आसमान ना, किसी किसी देखा रहता नहीं जमीन, देखेंगे नहीं भाई, हमारे नबी को देखे नहीं आसमान। हाँ आदम अलैहिस्सलाम से देख लेगा, कितने खुश नसीब हमें समझते, लेकिन उनकी भी एक उम्र है, खत्म हो जाती। अरे बस में हमें जैसा आसमान को देखो रश्क कर रही, वैसा कई सारे जानवर जो दिन में पैदा होकर दिन में मर जाते हैं, हम ना देखो रश्क करते कहते। हमारे दादी बोलते थे हजरत रामचंद्र के, हमारे नाना बोलते थे हजरत रामचंद्र के, कीड़े मकोड़े एक एक दिन के। तो हर एक की जिंदगी मुतय्यन है भाई, मुकर्रर है भाई, मर को जाना है, छोड़ को मुकम्मल। हर एक इंसान ये बोलता है कि मर को जाना है हजरत, छोड़ा जाना हजरत, कुछ भी लेकर जाना नहीं। फिर भी देखो भागते से रहती, भागते से रहती, भागते से रहती। इसीलिए अल्लाह रहीम खास कर दिला सिर्फ कहाँ के लिए, मैदान हशर में, लेकिन रहमान आम है पूरी दुनिया वालों के लिए। लेकिन अल्लाह की दो सिफतें ही, इससे अंदाजा ये लगा लेना चाहिए कि अल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह क्या ही, बहुत अच्छे हैं। रहम की एक मिसाल मैं हमेशा दिया करता हूं कि माँ, एक बेटा और शोहर बाइक में आ रहे थे, टू व्हीलर में आ रहे थे। अल्लाह की शान, सामने से लहरी आ गई तो शोहर जाकर गाड़ी मारने की वजह से शोहर स्पॉट में गिर गया, स्पॉट में मर गया सामने। बीवी नीचे गिरने की वजह से सर लको, सर फूट गया। बच्चे को घट्ट पकड़ ली थी मां, सीने लगा लग। बाप भी मर गया, मां भी मर गई। अरे बस तीन किस्म के लोग खड़े रहते हो। अरे बस बाज लोग, बाप ये बच्चे के साथ अच्छा हुआ नहीं, वो बच्चा माँ को हलाता भी रहता है, बाप को हलाता रहता है कि अम्मी उठो, अब्बा उठो, रोता रहता है, बच्चे को खून जाता रहता है, छोटे मोटे मारा लगे रहती, माँ पड़ को रहती रोड पर। ऐसा कई सारे देखने का मौका मिला। पहले किस्म के आदमी, अयो पाप बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ, देखो अयो पाप ऐसा नहीं होना था, इतना छोटा बच्चा। दूसरे किस्म के आदमी वो बच्चे को उठाती, वो बच्चे को खून गिन पोछ को ले जा को, क्या तो दुकान में बिस्किट आई वो खिला को, उनके घर वाले फोन करती। ये दूसरी किस्म के। तीसरे किस्म के आदमी वो घर वाले को बात करके वो बच्चे को क्या कर लेती, लेको पाल लेती। कौन अच्छे इसमें? तीसरी किस्म के नहीं, उसे पाले, उसे बड़ा करे, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, सॉफ्टवेयर बनेगी, बहुत बड़ी बड़े बड़े बच्चे को। उनका बच्चा नहीं, पाले, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज, अच्छी पढ़ी पढ़ा को 1 लाख का बनाए, पसंद की शादी कर लिया, फिर भी खामोश है। बीवी को घर में बुला लगाया, फिर भी खामोश है। बीवी जुल्म पर जुल्म करती थी, फिर भी खामोश हो गए। कभी बाप बोलने जाता तुझे हमें कान से उठा लगाया को, माँ खामोश कराती। कभी माँ को नखरे करी तो माँ बोलने जाती, बाप खामोश कराता। सबर करते 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 एक दिन अपनी बीवी के साथ बोलने लगा मिलकर, तुम्हारे से तंग आ गया हूं मैं, अब बतर्स में मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं अब जा रहा हूं। तो उस वक्त माँ अपने सबर को कंट्रोल कर लेती, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। बाप बाहर आ जाता, बाप को गुस्सा क्या आता, फितरी तौर पर मर्द ना बाहर आता, रे हमें तुझे रोड से ले ला पालस रहे, हम तुझे रोड से ले ला को पालस हो, हम ना मालूम रहता तो हमें तुझे उठा ले को चाहिए नहीं रहते, तू इतना गलीज को घर हम ना मालूम हुआ रहता तो हमें तुझे पढ़ाइश नहीं रहते थे, हमें तुझे क्या भी करेज नहीं रहते थे, तू ऐसा है को हम ना मालूम हुआ रहता तो माँ बाप अपना गुस्सा काबू से बाहर ला लेते। सबर करे करे करे, सबर करे करे करे, लेकिन एक ना एक दिन क्या हुआ, वो गुस्सा बाहर आ गया। तो इससे भी ज्यादा कोई रहम है क्या, तो बस अल्लाह के पास। इतने दिन इन्हों रहम करे, लेकिन एक ना एक दिन का रहम क्या आ गया, बाहर आ गया। लेकिन अल्लाह का रहम कभी भी बाहर, अल्लाह का गुस्सा कभी भी बाहर नहीं आता। तुम्हें 5 बार पुकारता दिन में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार पुकारता दिन में। उसका खाते ही, उसका पीते ही, उसका पहनते ही, उसके चीज़ां इस्तेमाल करते ही, उसकी जिंदगी लेको जीते ही, उसकी सेहत लेको मजे उड़ा रही, उसका माल लेको मजे उड़ा रही, उसके घरां लेको मजे उड़ा रही, फिर भी 5 मरतबा बुलाता है, पूरी कायनात का रब होकर नहीं गए, फिर भी दूसरे दिन भी बुलाता।
सिर्फ जुमा में एक दिन आती, क्या जुमा में एक दिन खाना खा रही है मैं? सिर्फ जुमा में एक दिन आती, क्या जुमा में एक दिन कपड़े पहन रही है मैं? सिर्फ जुमा में एक दिन आ रही, क्या जुमा के एक दिन बीवी बच्चों से, माँ बाप से फायदा उठा रही है मैं? फिर भी देखो खिलाता, फिर भी देखो पिलाता, बेहतरीन से बेहतरीन खिलाता, बेहतरीन से बेहतरीन पिलाता, कभी भी गुस्से में आकर कुछ बोले आज नहीं, बस खिला रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है, एक से एक बेहतरीन चीज पहना रहा, एक से बेहतरीन चीजें, जिंदगी दिया, खुशियां दिया, घर दिया, इतना सब कुछ दिया, लेकिन कभी भी गुस्सा करे नहीं। लेकिन वही बंदा 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद आता है, अपने कदमों को थोड़े थोड़े रखते हुए, अंतड़ियां सूख गई हैं, आंखों में नजर कमजोर हो गई है, हाथ में लट्ठा आ गया है, पावा में ताकत नहीं है, खांसी है, सर्दी है, सीने में दर्द है, शुगर है, कैंसर है, बीपी है, हर एक बीमारी के रखले को लंगड़ता कैसा कैसा कि मस्जिद में आया, आकर बैठकर कहने लगा, या इलाही अतूबु मिन कुल्लिल मासी, ऐ मेरे अल्लाह हर गुनाह से मैं तौबा करता हूँ। तो जवाब आता है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, दे मेरे बंदे में माफ कर डाला। कह तो अल्लाह ही माफ करने वाला, अल्लाह ही रहम करने वाला आया है ना मेरे दरबार में। मालूम इतनी उम्र में भी उसे मालूम हो गया, ये उम्र में उसे मालूम हुआ कि मेरे अलावा इसके कोई नहीं है। बच्चे थूकते थे, बच्चे चिढ़ते थे, बच्चे गालियां देते थे, लेकिन फिर भी आया उन्हें मेरे दरबार में। क्यों आया? उसे मालूम था कि मेरे अलावा कोई दरबार नहीं है। इसलिए जा मेरे बंदे, तेरे कोई भी नहीं, मैं हूं, जा तेरे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में काफिर एक नाफरमान मर गया था, तो गांव वाले कहने लगे कि मूसा इसके जनाजे में आए तो सबके गुनाह माफ करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछे थे कि अल्लाह इन्हें तो बड़ा चोर था, नाफरमान था। तो अल्लाह ने क्या बेहतरीन जुमला कहा था कि मूसा जिसे सब छोड़ डाले उससे मैं भी छोड़ डालूं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बंदा मुझे पुकारे। तो ये रहमान और रहीम अल्लाह, ऐसे एक नहीं लाखों करोड़ों अनगिनत किस्से मौजूद है अहादीस में, कुरान में, जिनको अल्लाह माफ करे। फिरौन के बारे में कितना प्यारा जुमला अल्लाह बोले, नहीं मूसा 3 मरतबा तुम ना पुकारा, तुम ना रहम आया नहीं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे अजमत की कसम, एक बार उन्हें मुझे पुकार देता कि ए मूसा के अल्लाह मुझे बचा ले, तो मैं मेरी जरूर बचा लेता। ये रहम अल्लाह का, यानी पूरी जिंदगी अना रब्बुकुमुल आला बोलने वाले को भी अल्लाह माफ करने के लिए तैयार थे। तो रहमान और रहीम समझना है, नहीं बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, उसके रहम की कोई हद नहीं भाई। हमारे रहम की एक बॉर्डर है होता, हमारे माँ बाप के रहम की एक बॉर्डर है होता, इंसानों के रहम की एक बॉर्डर है होता, हमारे नबी के रहम का भी एक बॉर्डर है। लेकिन हमारे नबी का रहम ही हमें देख लिए, चचा को कत्ल करने वाले वहशी को माफ कर दिए, चचा के सीने को चबाने, कलीजे को चबाने वाली हिंदा हमारा नबी माफ कर दिए, ताइफ वालों को माफ कर दिए, शैब अबी तालिब में तकलीफ देने वालों को माफ कर दिए, मक्का के लोगों को माफ कर दिए, 13 साल तकलीफ देने वाले मक्का के लोगों को माफ कर दिए। तो हमारे नबी का रहम ही ऐसा है, हालांकि हमारे नबी का रहम भी एक हदीज, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तो अल्लाह के साथ में, अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं ना। तो अल्लाह का रहम कहाँ से शुरू होता है, अल्लाह का रहम कहाँ खत्म होता है मालूम ही नहीं। इसलिए अर्श पर लिख कर है कहते इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी, मेरा रहम मेरे गुस्से से भी ज्यादा है। इसीलिए जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रहम का हिस्सा अल्लाह पूरी दुनिया वालों को बांटा है, अब भी 90 अपने पास रख लिया। उसमें से नबी को भी दिया है, उसमें से अंबिया को भी दिया है, सोच, उसमें से माँ बाप को भी दिया है, सोच, उसमें भी बच्चों को, पूरी कायनात को दिया है। सो 90 अभी कौन रख ले ही, अल्लाह रख ले। तो तब कुछ सोच को देखो अल्लाह कितने बड़े मेहरबान ही, निहायत रहम करने वाले। हाँ, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। तीसरा है मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक, मालिक रोजे जजा का, बदले के दिन का मालिक। भाई बदले का दिन का तो अब हम ना सबको मालूम, बदले का दिन अरे वह सब में, तो इसे बोलने की क्या जरूरत थी? जब अल्लाह दुनिया में बादशाह है तो आखिरत में भी बादशाह नहीं। भाई दुनिया में कौन बादशाह, दुनिया में कौन मालिक? हमारा अल्लाह। तो खुद ब खुद आखिरत में भी मालिक उन्हें नहीं। फिर अल्लाह आखिरत कुछ कहीं खास करा, दुनिया को कहीं खास करा नहीं। मालिक यौमिद दुनिया बोलना था, दुनिया के दिन का मालिक है।
मालिक यौमिद्दीन क्यों बोला? कहते कई सारे लोगों पर जुल्म हुआ, कई सारे लोगों के ऊपर, कई सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई सारे लोगों के ऊपर जुल्म किया गया, मार दिया गया, जुल्म बढ़ गया, तकालीफ बढ़ गए, मुसीबतें बढ़ गई, तो मजलूम परेशान हो गए कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। अल्लाह फरमाता है घबराने की जरूरत नहीं, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन आ जाओ, मैं लेकर दिलाता हूँ। भाई एक आदमी 100 लोगों को कत्ल करे भाई, उसे एक मरतबा फांसी चढ़ा ले, तब मर जाता नहीं उन्हें? तो एक आदमी को मारने के बराबर उसे ये सजा मिल गई। अब भी 90 पर 9 आदमियों को मारा ना, उसके वास्ते क्या करेंगे? बार बार फांसी पर चढ़ेंगे? उसे होती फांसी नहीं होती। मालिक यौमिद्दीन। और बहुत तकरीबन एक हफ्ता पहले हजरत मौलाना मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना इलियास गौहमद साहब दामत बरकातहू हजरत की ज़बान से ये बात सुनने का मौका मिला कि हजरत कहने लगे कि अंबिया को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला अरबों खरबों इंसानों को, एक एक इंसान को अल्लाह बुला को कई घंटे घंटे पूछते थे, ये कई को करया, ये कई को करया, ये क्या वास्ते करया, यहाँ कई को रकात बनया, यहाँ कई को रकात बनया, यहाँ कई को हाथ उठाया, इन कुछ का एक मानता था, उन कुछ का एक मोहब्बत करता था। हर चीज का जवाब देना अल्लाह को, हर चीज का जवाब देना, कोई बच नहीं सकता। जब तक अल्लाह किसी से हिसाब नहीं ले सकते तब तक कोई अपनी जगह से नहीं हट सकता। तो क्या हालत एक एक बंदे को अलग अलग बुला को, हालांकि अल्लाह के पास पूरी की पूरी जिंदगी हमारी खुल कर रहती, खुली किताब की तरह। चार चार गवाह हमारे, एक हमारा जिस्म गवाह, एक किरामन कातिबीन गवाह, एक लोहे महफूज गवाह, अरे बस एक जमीन गवाह। कहां से बच सकती हमें? बच सकती? सबसे बड़ी बात अल्लाह क्या फरमाता? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दिखा तो, थोड़ी नेकी करे तो भी दिखा तो, बड़ी नेकी करे तो भी दिखा तो। अल्लाह बोलते कहते इक़रा किताबक, पढ़ो जी तुम्हारी किताब ये जो तुम्हें जिंदगी गुजार कराई। उन्हें बोलते कहते माली हाज़ल किताब, अरे ये कौन सी किताब भाई? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। मेरे छोटे गुनाह भी इसमें ही, मेरे छपको करा सो गुनाह भी इसमें ही, अयो मैं उस दिन अंधेरे में बैठ को कराना वो भी इसमें है, मैं रूम में कराना वो भी इसमें है, मैं फलां जगह बैंकिंग में रॉबरी करा सो भी है, कत्ल करा सो भी है, शराब पिया सो भी है, जिना करा सो भी है। छोटे गुनाह भी हैं, बड़े गुनाह भी हैं। अल्लाह फरमाते हैं बच नहीं सकते, उस दिन अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। इसलिए हमारे नबी कहा करते थे अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह आसान हिसाब फरमा। क्या फरमाया करते थे? आसान हिसाब फरमा। तो कल क़यामत के दिन अच्छे कामों का बदला जरूर मिलेगा, बुरे कामों का बदला भी जरूर मिलेगा। इसलिए आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी आखिरत के लिए आगे भेज रहा है। इसलिए जो भी आदमी आगे अच्छी चीजें भेजना चाहता है तो वह अच्छे काम करे। इसलिए कि कोई भी काम कर रहा है वो चीज आगे जा रही है, सवाब की शक्ल में आगे जा रही है। अच्छे काम करे तो, गुनाह करे तो गुनाह की शक्ल में आगे जा रही है, बदला यहां नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, अल्लाह देख रहा है। हजरत उस्मान गनी दुन्नूरैन को शहीद किया गया, अल्लाह देख रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, अल्लाह देख रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मारा गया, अल्लाह देख रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफें दी गई, अल्लाह देख रहा है। हमारे नबी को ताइफ में पत्थर पड़े, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की मदद कब आएगी? लोग कहते थे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? इसका क्या मतलब? अल्लाह नहीं देख रहा था, अल्लाह देख रहा है। फिर क्यों पकड़ नहीं आई? फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। अल्लाह ढील दे रहा, अल्लाह ढील दे रहा, अल्लाह ढील दे रहा है। मरने से पहले पहले सुधर जाओ, अगर यहां नहीं सुधरे वहां है। तो दुनिया में कभी कभी छोटे छोटे अज़ाबान दियाता रहता अल्लाह, वरना दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। दुनिया अमल की जगह है, हिसाब की जगह कहाँ है? मरने के बाद है। कहीं को तो राम समुद्र में अजाब दिया ले तो कौन बोल लेती? सिर्फ आजू बाजू गो वाले बोल लेती या इंडिया वाले बोल लेती, वताशना बाहर वाले बोल लेती। वहां मैदान हशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान तक खड़े रहती, उनके सामने ना मैं नस्ल है 10 के सामने बदनामी अच्छी की, पूरी कायनात के सामने बदनामी अच्छी की। 10 के सामने अच्छी, 10 के सामने इनाम अच्छा की, पूरी कायनात के सामने इनाम अच्छा की।
पूरी कायनात के सामने ये नाम अच्छा। इसलिए मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक भी कौन है? अल्लाह है। तो वही बताना चाहते हैं कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहां का। अर्रहमान रहीम, बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, मालिक रोज़े जज़ा का। तो मैं बोल दिया था कि सूरह फातिहा 2 हिस्सों में अल्लाह बांट दिए। 3 आयतों में अल्लाह की तारीफ। अरे बात सब में 3 आयतों में अल्लाह की तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ। अर्रहमान रहीम, अल्लाह की तारीफ। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ। तो 3 आयता अल्लाह अलग कर डाला। इसमें सिर्फ किसकी तारीफ? अल्लाह की तारीफ। अब एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर उसके बाद 3 आयतें हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अरे बस अब 3 आयतें ही। बीच में एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो बात भी बाकी। अल्लाह हम सबको जितनी भी बातें सुनी उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आखिरी सांस तक इस कुरान की तफसीर को करने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है